kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak semua kita yang ada di sini beserta keluarga dan cucu kita sahabat jauh-jauh dari kiamat. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk membuka kita pada malam ini, marilah kita membacakan kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk pembacaan surat Yasin kami akan kepada Nabi Habib dan tahlil kepada Ustaz Haji Abdullah. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
آمين 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 رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآليك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين، وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوق وعن الحرام معصوم، في الجنان منعم وعن النيران مبعدين، وإلى وجهك وجنبك سيدنا صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك ردا جميلا، ردنا اللهم إليك ردا جميلا، ردنا اللهم إليك ردا جميلا. ولا تجعل لما للشيطان علينا في سر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كاده ولا سبيلا. أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وجميلك عظيما، وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب قرأناه ومهللناه وسبحناه زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله كل والصحابة والرحمة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم من فر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama dan utama marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabil kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini tentang adab ziarah kubur. Kubur, kayak apa kita ziarah kubur? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Abu Razin,
Ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta fahal li kalamun atakallamu qul assalamu alaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Qala Abu Razin hal yasma'una? Qala yasma'una wa la yastati'u ay yujibu ay jawaban yasma'uhu al-hayyu. Qala ya Aba Razin ala tarda an tarudda alayka bi'adadihimul malaikah. Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Abu Razin, ya Rasulullah, sesungguhnya perjalananku ini nanti melewati kuburan. Karena orang zaman dulu kan kuburan banyak tuh. Apakah ada perkataan untukku yang aku ucapkan bila aku melewatinya? Atau lewat aja kah? Atau ada bacaan? Atau ada adabnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Terjemahannya, katakanlah salam sejahtera untukmu wahai ahli kubur, minal muslimina wal mu'minin, dari orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Antum lana salafun, kalian sudah duluan. Wa nahnu lakum tabi'un, dan kami akan menyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kita insyaallah akan bertemu. Ya paling sedikit itu aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Cuma kebanyakan manusia bila dilewat di kuburan itu kadang-kadang dua aja yang dilakukan. Satu, yang paling banyak terjadi lewat aja. Yang kedua, membaca namanya dibaca. Namanya dibaca. Parano bin si Ano ya. Itu yang diingatkan. Mestinya ada yang dibaca assalamualaikum. Kalau kita kan kalau naik melihat kuburan tuh satu-satu kita bacain dulu nah. Ini. Menerawang kemana-mana. Jangan bacakan ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lalu Abu Razin menjawab, Abu Razin berkata lagi, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar salamku itu? Karena ketika assalamualaikum berarti orangnya ada. Kalau assalamu alaihi tidak ada orangnya. Assalamualaikum berarti kum tuh kamu, kalian ada. Lalu Rasul menjawab, mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab yang sekiranya bisa didengar oleh orang yang masih hidup di dunia. Dengar aja. Cuma masalahnya andai kata mendengar sebukah pian. Sawan jorong Banjar. Ya kita assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam ya. Buka kita. Nah, coba bayangkan. Nah, jadi itu tadi artinya apakah mendengar? Mendengar Rasulullah. Mendengar. Nah, Rasul bersabda, wahai Abu Razin, apakah kamu tidak rela bila para malaikat menjawabmu sesuai dengan jumlah ahli kubur? Kita kalau ketemu orang di suatu tempat orangnya 20 assalamualaikum, kita bilang. Orang menjawab 20 berarti 20 mendoakan kita. Tapi kalau kita mengucapkan salam di kuburan, maka doa yang balik ke kita berapa jumlah orang yang ada di kuburan? Berapa tuh? Hitung jumlahnya. 1.000, 2.000, wah luar biasa pian. Orang baca ramah aja kadang-kadang paling berapa? 500, paling gancang. Paling 1.000,
Itu pun yang menjawab bisa dihitung, sisanya kan main HP aja. Sisanya panjiran aja. Misal makanya kadang-kadang ada penceramah tuh ngomel. Ada yang menjawab sekali lagi ya, kalau menjawab salam saya doakan mudahan yang belum kawin. Oh, cepat menjawab tuh. Karena sarik sidinnya lah. Artinya kalau kita mengucapkan salam di kuburan, maka didoakan oleh malaikat sejumlah berapa orang yang ada di dalam kubur. Apalagi kita melewati kuburan muslimin. Anak muslimin lewat assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Berapa jumlahnya? Segitulah jumlah doa yang kembali ke kita. Pun wali ini ngalihnya. Nah, kemudian lagi mana deh? Nah, intinya satu itu, jangan kalau bisa jangan dibaca, ucapkan aja sudah aja. Kalau pengen sebut satu-satu berat juga. Iya kalau ada namanya. Kalau tidak ada namanya, kan nama-nama ini kan baru aja yang kalau dulu mah ada namanya. Nah, kalau di Banjar itu pian ada, kalau di Banjar itu baru aja ada namanya. Nama itu pun ketika dimunculkan ketika ada orang berziarah. Kayak misalnya di Pemangkih itu ada kuburan muslimin. Dulu enggak ada, sekarang ada namanya itu ketika ada peziarah itu. Dulu ingin mengetahui orang alim dan tidak, lihat mana paling banyak kembang itu paling alim tuh. Itu orang. Karena orang mesti berziarah situ-situ terus seperti itu. Ada lagi diriwayatkan balagani annal mauta ya'rifuna bi zuwarihim yaumal jum'ati wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu, orang-orang yang sudah mati itu mengetahui orang-orang yang berziarah kepada mereka pada hari Jumat atau sebelum dan sesudahnya. Jadi intinya orang yang ada dalam kubur itu tahu siapa yang menziarahinya. Kapan? Jumat, sebelum Jumat atau sesudah Jumat. Kita aja kada tahu. Mereka tahu siapa yang rajin ziarah, tahu. Makanya kalau memang kita misalnya ada orang tua ke keluarga yang meninggal di tempat anunya sering-sering berziarah. Nah, karena tahu mereka kalau kada sering berziarah minimal doanya dikirimkan. Dikirimkan. Ini kadang-kadang berziarah kada, mendoakan kada, bahaulan kada, warisannya dimakan. Nah, banyak kayak gitu. Bahkan ada lagi hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, anisuma yaunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling menyenangkan kepada mayat yang ada di dalam kuburannya adalah bila diziarahi oleh orang yang dicintainya sewaktu di dunia. Misalnya ada orang meninggal, siapa yang paling dicintainya? Dicintai, menziarahi kuburnya. Wah, senang betul. Ini ada Jepang ziarah bini mati. Ada bang ziarah sekali. Habis baca Yasin, tahlil, doa, kalau menyambat mamanya minta izin lah kau kawin. Astagfirullahaladzim. Biasanya kayak gitu kalau laki-laki lain bang, lain di sini lah. Makanya biar kalau kita tuh merasa disayangi orang tua, disayangi keluarga, ziarahi kuburnya. Karena ada kontak di situ, ini senang beliau. Kenapa senang? Artinya kata orang yang ada dalam kubur, tidak sia-sia aku mencintai dia, tidak sia-sia aku menyayangi dia, tidak sia-sia aku mengasihi dia. Ternyata ketika aku meninggal pun dia tetap menziarahi kuburku. Nah, bayangkan. Berat bang lah, susah
Kemudian lagi disebutkan di situ lah. Ada riwayat tentang ziarah kubur itu. Tentang ziarah kubur itu ada diriwayatkan. Riwayatnya apa? Bishr bin Mansur berkata, ada seorang yang biasanya berada di kuburan dan senantiasa mengikuti sholat jenazah siapa saja. Pokoknya orang itu siapa ada sholat fardu kifayah ikut terus, dan biasanya sering di kuburan. Apabila senja telah tiba, berdiri di muka pintu makam dan berdoa, semoga Allah menyenangkan kesepianmu, semoga Allah memberikan rahmat padamu atas pengasinganmu, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, semoga Allah senantiasa menerima kebaikan amal perbuatanmu. Gitu aja doanya. Pokoknya siapa yang mati mesti ikut. Kemudian setiap senja didoakannya lagi. Didoakannya siapa yang meninggal tadi, doakannya simpel aja doanya. Semoga Allah menyenangkan kesepianmu. Adalah orang kesepian nyaman lah, nggak ada sepi, yalah. Mana buktinya? Nabi Adam dalam surga nyamannya sudah, hendak apa? Bidadari ada, makanan ada, minuman ada, sepi. Kamu sepi lah, belum dahonya. Bayangkan Nabi Adamnya dalam surga masih sepi. Nah, jadi didoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyenangkan kesepianmu, biar sepi tapi senang. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah menerima kebaikan amal perbuatanmu. Itu aja. Kemudian dia tidak menambah kalimat apapun. Orang laki-laki itu berkata, pada suatu malam aku langsung pergi ke istriku dan aku tidak memberikan doa di muka pintu kuburan. Ketika aku tidur, tahu-tahu aku bertemu dengan orang banyak yang sedang datang kepadaku. Aku berkata, siapakah kalian ini dan bagaimanakah keadaanmu? Mereka menjawab, kita semua adalah penduduk kuburan yang kamu biasakan memberikan hadiah pada kami di waktu kamu kembali pulang kepada istrimu. Ayo. Lalu aku berkata, hadiah apa itu? Mereka menjawab, beberapa doa yang kamu baca. Jadi itu bagus pian. Kita aja bang kadang melihat dalam artian apa? Bila kita mendoakan orang tuh senang luar biasa dengan kita. Doakan semuaan, jangan berpilih. Itu aja. Nah, kalau bisa lagi ke pemakaman tuh baca surah Al-Fatihah. Kemudian apa lagi dibaca surah Al-Ikhlas. Kemudian apa lagi? Qul a'udzu bil falaq. Qul a'udzu birabbin. Nah, doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum, semuaan didoakan. Allahumma ighfir lahu satu aja laki-laki, Allahumma ighfir laha satu aja perempuan, kabeh Allahumma ighfir lahum semuanya. Bayangkan. Jadi kayak laki-laki tadi dah, biasa berdoa di pintu dah. Tuh, bayangkan senang orang dalam mimpi. Kenapa? Kaget orang datangan. Ternyata dia yang biasa memberikan doa kepada orang-orang yang ada di dalam pemakaman. Ada lagi diceritakan. Ada seorang laki-laki. Ini tempat aja lah habisnya lah. Ada keluarga datang ya di rumah. Ada seorang laki-laki yang bermimpi melihat penduduk kuburan. Melihat ini laki-laki kebetulan dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang sudah mati. Melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati tadi, mereka keluar daripada kuburannya. Keluar. Maka ya Pak, kita mimpi itulah. Misalnya kita termimpi di kuburan muslimin Abul Hasan, termimpi yang dalam kubur tuh bangkit semuaan. Hah? Bangun juga kan takutan bang. Ini mimpi lah, mimpi. Alhamdulillah kita takutan aja dia hafal Quran. Yalah. Aduh. Cale yang bangun bungas ya tuh.
Nah, kemudian apa lagi? Lalu mereka tadi setelah bangun seperti ada yang diambil menuju suatu tempat. Misalnya lah di kuburan itu orangnya ribuan. Yang mimpi itu melihat orang di kuburan itu yang 1000 tadi bangkit. Kemudian menuju suatu tempat. Seakan-akan ada yang diambil. Nah kemudian yang bermimpi tadi dia mengatakan aku tidak tahu apa yang mereka ambil itu tidak tahu. Cuma seakan-akan datang ke situ. Kayak orang antri makanan tuh nah. Kalau balik makanan. Cuma kata yang mimpi aku tidak tahu apa yang mereka ambil, tidak tahu. Cuma mereka tuh datang ke tempat itu, ada yang diambil, kembali ke kuburan. Nah, kemudian di saat aku melihat orang yang tadi antri seakan-akan mengambil sesuatu di suatu tempat, aku ada melihat seorang laki-laki yang duduk santai. Ada laki-laki. Rupanya di antara penduduk kuburan yang bangun menuju suatu tempat ada laki-laki yang kada ikut ke sana, santai aja, santai duduk kan. Lalu kata yang bermimpi, ku dekati. Habis ku dekati, ku tanya, Pak, itu mereka tuh siapa? Kenapa mereka itu menuju tempat itu? Seakan-akan ada yang diambil. Lalu laki-laki yang duduk santai tadi mengatakan mereka itu adalah teman-temanku yang berada dalam kubur. Mereka tuh mengambil hadiah dari orang-orang yang membaca Al-Quran, dari orang yang berdoa, dari orang yang bersedekah, yang diniatkan kepada orang-orang yang ada dalam kubur. Jadi mereka datang ke sana. Misalnya ada orang baca Quran, biasanya habis baca Quran kan berdoa tuh. Doa ada untuk kaum muslimin lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, mati mereka dapat jatah. Nah, atau orang berdoa misalnya ada doa khusus di rumah mendoakan ya juga. Atau ada orang bersedekah, sedekahnya misalnya tiap Jumat ini untuk kaum muslimin dan muslimat, wah dapat juga. Baru yang bermimpi tadi sadar, oh kayak gitu kah? Mereka datang ke tempat itu ternyata ingin mendapatkan hadiah massal. Hadiah massal berupa bacaan Al-Quran, berupa doa-doa, berupa sedekah dari orang yang masih hidup. Nah lalu yang bermimpi tadi bertanya lagi, pian pang, kenapa santainya di sini? Tidak ikut ngambil hadiah kah? Nah, lalu kata laki-laki tadi, alhamdulillah, aku tidak ikut di situ. Kenapa? Karena aku sudah dikirimi hadiah oleh anakku. Anakku itu kerjaannya berdagang. Dia jualan apa istilahnya lah. Pokoknya dia disebutkan menjual zulabiyah. Zulabiyah itu kalau bahasa kerennya tuh pancake kah? Ada satu zaman dulu. Apa itu pancake itu apa? Tahu juga. Apa tuh? Apa? Lempeng. Kalau orang kampung lempeng bungol ya. Kan tipis warna kan. Nah, jadi anakku itu dia berjualan di pasar. Setiap pembeli datang dia layani. Apabila tidak ada orang membeli, anakku tuh senantiasa membaca Al-Quran. Dihadiahkan baca Qurannya untukku, makanya aku santai. Nah, kata kemudian tanya lagi, di mana anak pian jualan tadi? Kata yang santai tadi, anakku jualan di pasar ini, dekat ini, letaknya di sini. Nah, tiba-tiba yang bermimpi tadi terbangun ingin membuktikan apakah mimpinya benar atau tidak. Lalu dicarinya pasar, misalnya pasar pagi, Jana ulun itu pasar apa bah ya? Waktu malam berjalan pasar pagi ulun, bohong itu bah ya. Mana pasar pagi siang ramenya ya. Makanya bagi sangka anakan tuh ada bisa pian harus mana pasar pagi itu ya siang rame ya. Nah lalu dicari oleh orang yang bermimpi, dilihat dari jarak jauh, betul pemuda tadi
ketika tidak ada pelanggan, tidak ada yang membeli, mulutnya kumat kamit. Makanya bagus bacaan aja tuh daripada ngobrol aja, Pak. Kayak Abdullah nih sehari berapa juz Abdullah? Murajaah berapa? Ada tentunya hafal sudah di otak semua. Kalau ada ustadz yang lain tuh bilangnya sehari 4 juz murajaah. Ada juga yang minimal 100 ayat murajaah. Itu yang hafal Quran. Nah, kayak Abdullah nih jangan dibawa kemana-mana Pak Haris lah, nih bawa jalanan ada binian hilang hafalannya. Ulun lihat ada perjalanan ke Islamik kemana-mana kan berfoto ya lah. Nah lalu dilihat dari jarak jauh, oh ya ternyata betul nikmat kamit. Kemudian didatangi, pas didatangi mau beli sesuatu dilayani. Lalu yang laki-laki pemiti bertanya, aku perhatikan kamu komat kamit, ngapain kamu? Kemudian laki-laki anak pemuda tadi mengatakan, kalau tidak ada pembeli aku membaca Quran. Pahalanya kau dihadapkan kepada almarhum ayahku. Nah, artinya apa? Antara mimpi dengan kenyataan connect. Sis. Dah berlalu beberapa bulan. Setelah itu mimpi lagi. Ini riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad. Mimpi lagi. Ternyata waktu mimpi semua ikut, termasuk bapak yang tadi awalnya santai ikut juga berebut mengambil jatah kiriman bacaan dari orang yang hidup. Kemudian ditanyalah oleh yang mimpi lagi, Pak, kenapa pian ikut berebut? Kata si bapak, anakku sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu, jadi tidak ada lagi yang mengirimi aku, makanya ikut aku mendapatkan hadiah masalah. Nah dari pelajaran ini kita bisa mengesimpulan, artinya kalau hendak keluarga kita yang meninggal itu kenyang, bacakan macam-macam. Bacakan. Kita ini kada sadar aja Bang, kalau malam Jumat keluarga kita tuh datang ke rumah kita, wahai istriku, wahai anakku yang mewarisi rumahku, mewarisi hartaku, ya, walaupun sudah kawin lagi, tolong kirimi aku doa, gitu nah. Tolong kirimi aku doa. Itu cuma kita kada tahu masalahnya, cuma kita kada mendengar. Jadi kayak gini nah, ini kan riwayat itu nah. Riwayat dalam artian kalau ingin keluarga kita kenyang, wah luar biasa. Kayak misalnya di Pondok Pesantren Al-Falah itu nah. Kalau mau haulan itu santri itu menghatam Quran pian sampai ratusan kali khatam. Bebaginya seikum berapa kan misalnya santrinya 3.000 berapa kali khatam? Itu dalam kubur meriga kekenyangan. Kita ndak usah gitulah, maaflah kita kada usah kayak gitu. Di dunia aja kayak Pak Haris ini di dunia hendak pergi keluar kota mesti meninggali bini duit. Ya lah. Kalau meninggal misalnya pergi seminggu tinggali berapa Haris? 5 juta ketawa bini. Kipas-kipas saya lagi. Cuma seminggu tinggalkan 200 nangis orang. Di urusan dunia aja tuh ya kan, urusan dunia yang bisa masih berteleponan, duit habis kirimi, kuburan kan bisa lagi baca teleponan. Nah makanya kita nang hidup-hidup tuh satu sisi kita harus ngirimi doa kepada orang-orang yang ada dalam kubur. Di sisi yang lain kalau kita masih hidup jangan terlalu berharap banyak lawan orang, itu aja. Kalau bisa beribadah kita aja fullkan kayak muridan. Kalau ikan beda apa Grab kah ya lah Maxim. Nah, kalau itu kan bosnya sudah Pak RT. Tapi kada apa-apa, penting ibadah jangan tertinggal. Ulun ada anak buah tuh Maxim laporan, bro, alhamdulillah di jalan bentar lagi mau sholat. Bagus itu laporan kan. Gustainya mulanya tahu juga. Satu sisi kita yang hidup ini harus banyak mengirimkan doa kepada yang meninggal dunia. Di sisi lain selagi kita masih hidup, kalau bisa beribadah kuat-kuat. Selagi kuat, selagi sehat. Jangan terlalu berharap kepada yang hidup. Iya kalau mereka ingat. Kalau kada, nalillah kita.
Jadi kita selama hidup tuh apa? Banyak-banyak menyumbang kah? Nyumbang banyak-banyak di masjid. Apa yang ini kan perlu masjid, sumbang. Wakaf, punya anak yang soleh, atau ilmu yang bermanfaat. Kayak ulun alhamdulillah bersyukur ya ulun majian lah. Ulun menyampaikan pian makai dapat pahala ulun alhamdulillah. Ulun tidak masuk bersyukur Allah pian. Kadang-kadang kalau di rumah tuh merenung menangis ya ulun dong. Kenapa? Allah ulun baik lawan ulun. Baiknya apa? Tiap malam bermajelis ulun. Halo. Bayar maghrib berjamaah, isya berjamaah. Nyamannya kalau amplop dapat, ya Allah, nyaman banget hidup sudah. Mau tantu tawa. Itu karunia Tuhan. Berjamaah, iya, yalah. Iya, macam-macam. Alhamdulillah nih jamaah terus ya. Selagi hidup kita semangat. Mau jadi apakah semangat? Kita harus full. Jangan kalah dengan orang lain. Orang zaman dulu lampu ndak ada, rumah leding ndak ada, ibadah full aja. Kemana-mana jalan kaki aja. Bisa orang baca Quran banyak, bisa beribadah banyak, bisa bangun malam tepat waktu. Kita jam 2, 3 mana ada bangun. Ya. Tapi kalau buahnya ini rajin aja bang lah. Seapa live ini rajin, bahari kada ada rajin-rajin. Seapa live ini kan rajin itu. Tahu juga bujukannya. Astagfirullahaladzim. Nya tiap waktu 5 waktu kan live kan 5 waktu lah. Ada juga bang. Juga rasa kada jelas saya orang hilangan. Nah itulah. Ya Allah. Ada lagi kisah kedua terakhir. Ada sebagian kaum wanita yang meninggal dunia, lantas perempuan lain yang mengenalnya bermimpi bertemu dengannya. Tahu-tahu di bawah ranjang perempuan yang meninggal itu ada tempat atau bejana dari nur yang tertutup baik. Lalu aku bertanya, apakah isi tempat itu? Lalu dijawab, di situ terdapat hadiah dari suamiku tadi malam. Ketika perempuan itu bangun, lantas diberitakannya kepada suami perempuan yang meninggal itu, lalu dijawab, aku semalam membaca ayat-ayat Al-Quran dan pahalanya aku hadiahkan kepada istriku yang meninggal dunia. Ini laki-laki yang baik. Nah itu yang langsung kawin itu aja. Kan ini riwayat kan, kalau kan artinya ada perempuan yang bermimpi bertemu dengan perempuan yang sudah meninggal dunia dan mereka saling kenal. Waktu dalam mimpi kulihat katanya bahwa di bawah ranjang perempuan yang meninggal tadi itu ada cahaya luar biasa. Wah luar biasa, istilahnya tuh kayak kita di dunia tuh kayak emas macam-macam tuh. Nah ya hidup di dunia tuh nyaman, emas, berlian, lengkap, dan senang hati luar biasa. Ku tanya apa itu? Dijawab dia, ini hadiah dari suamiku. Yang dia baca Quran dihadiahkan. Maka sejak saat itulah suaminya selalu membaca Al-Quran dihadiahkan kepada almarhumah istrinya. Nah, jadi dalam artian biar kawin lagi kada apa-apa, yang mati diingatkan. Bini anom tahu diri. Kalau ya karena bismillahirrahmanirrahim ujar lakinya, Allahumma ufirli wali walidayya wali jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin khususan ila rohi. Sambat bininya. Yang dibilang bungul itu terus disebut mati sudah. Ada mendoakan, teman doakan. Nah, tapi bila inya kada bisa memahami, bagaimana aja lah daripada bakalah gitu. Ayo bagus itu ini. Nah, kadang-kadang jarang. Kenapa mimpi ini laki-laki? Karena ini jarang terjadi. Biasanya yang sering mendoakan itu adalah istri. Apabila suami meninggal dunia, istri cepat mendoakan. Kenapa mendoakan? Karena dia ingin kawin lagi itu lama. Perjalanannya panjang. Jadi si istri kalau aku kawin, iya kalau dapat yang lebih baik. Kalau kada, apalagi ada buntutnya. Kalau laki-laki udah ngurus buntut, penting kawin di sana di sini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala hajat hidup kita, mempermudah urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan saleha. Allah sehatkan kita, Allah hindarkan kita dari segala wabah, bil khusus wabah virus corona, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
آمين 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 رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وصل أخلص تعالى بالعلم وبناشر من طاعات برحمته من الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris mengenai adab pada ziarah kubur. Baiklah, yang terakhir yang doa tadi berakhir juga kegiatan kita pada malam ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.